సరే సార్, వచ్చింది సార్. సార్ జ్ఞానమయీ సాయి నేను మా అదే శ్రీ సత్యసాయి సౌతి. అదే సార్. ప్రేమమయీ సాయి మా జ్ఞానమయీ సాయి మా జయమా 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 శివ శక్తి రూపిణి సాయి మా మోక్ష ప్రదాయిని మా శివ శక్తి రూపిణి సాయి మా మోక్ష ప్రదాయిని మా ప్రేమమయీ సాయి మా జ్ఞానమయీ సాయి మా జయమా 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 శివ
करुणासागर प्रेमस्वरूपा करुणासागर प्रेमस्वरूपा
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साईराम। వేదం నాన్న సారీ प्रणो देवी
జమయ్య గారు. సాయిరాం చెప్పమంటారు. స్టార్ట్ చేయండి. భగవాన్ బాబావారి పాదచరణం ప్రణిస్తూ ఇచ్చేసిన అందరికీ సాయిరాం అండి. ఈరోజు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్వామికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు వ్యక్తి అయిన మల్లాది జయ గారి గురించి కొంచెం చెప్తాము. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 8 May 1965. PhD in Human Values, Geetam University. Education in MBA in Human Resources, Diploma in English Language Teaching, course on Soft Skills and Personality Development, course on Soft Skills, course on Speaking Effectively, Bachelor of Commerce, Dr. LB College, Vizag, from various IIT universities. Designation Trainer Soft Skills and English from Mahindra Foundation, Tech Mahindra Foundation. Customer Service in charge 28 years, Sairam, HSBC, Visakhapatnam. Headmistress in Organization Steel City Public School from June 1985 to 1988, Visakhapatnam. Hobbies and interests: conducting workshops on parenting and initiative of Sri Sathya Seva Organization, Vizag. Editor of Sai Spandana, a quarterly magazine for the Sathya Organization, Visakhapatnam, with so many articles, stories, experience undertaken by the organization. Producing, conducting, and recording various radio programs at Radio Sai Global Harmony, Visakhapatnam. Conducting Balvikas classes at schools for primary and secondary school level for Satsai Organization, Visakhapatnam. Lead coordinator of Sai Ujjwal Jeevan and initiator of Satsai Organization, Visakhapatnam, to provide soft skills and computer training classes for students from economically backward sections of the society. Guest lecturers for MBA students on personality development. ఇంకా చాలా సాయం చాలా చేస్తారు. కొన్ని అచీవ్మెంట్స్ చెప్పుకుందాం. బెస్ట్ ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ది విన్నింగ్ టీమ్ ఆల్ ఇండియా క్రెడిట్ కార్డ్ కంపెనీ ఇన్ 1997 awarded by Sachin Tendulkar at Mumbai. Secured the second place for All India Individual Best Credit Card Marketing in 2000. Won the All India Best Consumer Service Award in 2005 from Kapil Dev, Dubai. Awarded All of Fame for Best Employee. Awarded All India Best Contribution for Insurance and Investments in 2010. Won the Star Award for Best Consumer Service. South India అమ్మా ఎవరు? సరే. Simon. Awarded the prestigious International Woman of the Year by HSBC in March 2011. Bagged the Star Award for Best Consumer Service All India in 2014. సాయిరామ్, ఇంకా చాలా చెప్పవలసినవి ఉన్నాయి సాయిరామ్ గురించి. స్వామి సాయిరామ్కి మనం అవకాశం ఇద్దామని ఇంతటితో ఆపుతున్నాను. నేను తర్వాత ఆవిడ గురించి అన్ని పోస్ట్ చేస్తాను, అందరూ చక్కగా తెలుసుకోండి. సాయిరామ్, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్వామికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతుంది. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ బాబా వారి శ్రీ చరణాలకు అనంత కోటి ప్రణామాలు చేస్తూ గ్రూప్ 4 బాల్ వికాస్ క్లాస్ ఆన్లైన్ ఈ క్లాస్ కి విచ్చేసిన మన స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ కోఆర్డినేటర్ మహిళా విభాగం శ్రీమతి మాధవి గారికి, అలాగే స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ జెంట్స్ వింగ్ శ్రీ మధుసూదన్ గారికి, డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్స్, బాల్ వికాస్ గురువులు, సాయి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ముఖ్యంగా చక్కగా శ్రద్ధగా భక్తితో ఈ క్లాస్ కి విచ్చేసిన బాల వికాస్ చిన్నారులు అందరికీ కూడా ప్రేమతో సాయిరామ్. నాకు ఈరోజు స్వామి మరియు మన స్టేట్ పదాధికారులు ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్ ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ స్కిల్స్. అమ్మో, ప్రాబ్లం అంటేనే కొంచెం భయం, కొంచెం యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ మనకు మొదలవుతాయి. అయితే
ఒక చిన్న సన్నివేశం స్వామి ఎట్లా చేశారో అనేది విందాము. ఒకసారి ఒక స్వామి కొన్ని వేల ప్రాజెక్ట్స్, వాటర్ ప్రాజెక్ట్స్, కొన్ని లక్షల మందికి నీరు ఇవ్వడం మనందరికీ తెలిసిందే. సో ఒక చోట వాటర్ ప్రాజెక్ట్ ఇనాగ్రేషన్ కి స్వామిని చీఫ్ గెస్ట్ గా పిలిచారు. చక్కగా అన్ని ఏర్పాట్లు పదాధికారులు, భక్తులు అందరూ చేశారు. ఆ కొళాయిని, కొత్త ట్యాప్ ని చక్కగా అలంకరించి కిందన చక్కగా బింది, వెండి బింది తీసుకొచ్చి పెట్టి అన్ని పద్ధతిగా లాంఛనంగా అన్ని చేసి, స్వామి ఈ ట్యాప్ ని మీ సువర్ణ హస్తాలతో ఇనాగ్రేట్ చేయండి స్వామి అని చెప్పి కోరుకున్నారు పదాధికారులు. స్వామి ఆ ట్యాప్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే వేడి నీళ్లు వచ్చాయంట. స్వామి అంగి మీద ఆ వేడి నీళ్లు పడిపోయి, మరి ఇంకా చూసుకోండి అక్కడ పరిస్థితి, ఎటువంటి సమస్య వచ్చింది. అందరూ కంగారు పడిపోయి గజ 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 వణికిపోయి, స్వామి ఏమంటారు, స్వామి ఏం పనిష్మెంట్ ఇస్తారు, ఇలా జరిగిందేంటి, మనం ఎవరో చూసుకోలేదేంటి, ఇంత పొరపాటు జరిగిందేంటి అని ఆందోళనకి అందరూ గురయ్యి గజ గజ వణికి స్వామి వైపు అలాగా ఏం చెయ్యాలో తెలియక, ఏం మాట్లాడాలో తెలియక చూస్తూ ఉంటే స్వామి చిన్న చిరునవ్వు నవ్వి, ఓహో ఈ కొళాయిలో వేడినీళ్ళు కూడా వస్తాయా అని చక్కగా నవ్వుతూ ఆ సమస్యని దాటి వేసి, ఎవ్వరికి ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా స్వామి ఎంత చక్కగా ఈ సన్నివేశాన్ని, ఈ సమస్యని దాటి వేశారు. మరి ఇంకొక సన్నివేశం చూద్దాం, రామాయణంలో చూద్దాము. మనందరం, మీరందరూ బాల వికాస్ లో ఇవన్నీ తెలుసుకున్న విషయాలే. యుద్ధంలో లక్ష్మణ్ స్వామి మూర్చిపోతారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది మన అందరికీ తెలిసిందే. ఆంజనేయ స్వామిని పంపిస్తారు రాములు వారు. ఎక్కడికి? ద్రోణగిరి కొండ మీదకి. అక్కడ సంజీవిని అనే ఆ మెడికల్ హెర్బ్ ఉంటుంది, అది తీసుకురమ్మని స్వామి రాములు వారు హనుమంతుడికి ఆదేశిస్తారు. హనుమంతుడు ఒక్క గెంతు గెంతి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పర్వతం అంతా వెతుకుతాడు, కానీ ఆయనకి ఈ మందు కనబడదు, ఈ హర్బ్, ఈ మెడిసినల్ హర్బ్ ఇది కనబడదు, ఆయనకి అర్థం అవ్వదు, అన్ని ఒకలాగే ఉన్నాయి అక్కడ. ఏం చేయడం అని చెప్పి చక్కగా మనందరికీ తెలిసిందే, హనుమంతుడు చేతి అరిచేతిలో ఆ పర్వతాన్ని మొత్తం తీసుకొచ్చి రాముల వారికి అప్పచెప్పి, ఇదిగో స్వామి నాకు మీరు ఇచ్చిన పని నేను చేశాను అని చెప్పి ప్రజెంట్ చేస్తారు. ఈ రెండు సన్నివేశాలు ఎంత చక్కగా ఆంజనేయ స్వామి ఆ సమస్యలోంచి బయట పడి దాని పరిష్కారం తీసుకొని రిజల్ట్ సక్సెస్ గా ఆయన బయటకు వచ్చారు. ఈ రెండు సన్నివేశాలు ఇలా ఉంటే ఇంకొక రెండు సన్నివేశాలు చూద్దాం. రాముల వారికి అయోధ్య నగరం అంతా కళకళలాడుతూ వేడుకలతో అందరూ సిద్ధంగా, ప్రజలందరూ ఆనందంగా, ఎంత చక్కగా హ్యాపీగా అందరూ ఉన్నారు. తెల్లవారితే ఏం జరిగింది మన అందరికీ తెలుసు. పట్టాభిషేకం లేదు, ఏమీ లేదు. రాముల వారు ఎక్కడికి బయలుదేరారు? అరణ్యానికి, 14 ఏళ్ల వనవాసంకి బయలుదేరారు. అది ఎలా జరిగింది అవన్నీ మనందరికీ తెలిసిందే. అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్, ఎలాంటి ప్రాబ్లం కింద మారింది. కానీ రాముల వారు ఎంత సమస్య, రాముల వారు, సీతమ్మ వారు, లక్ష్మణ స్వామి అందరికీ కూడా మహారాజులతో అందరూ సిద్ధంగా తెలిసిందే. అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్, ఎలాంటి ప్రాబ్లం. పాండవుల్ని చూస్తే మన మహాభారతంలో 5 ఊర్లు అడిగారు కౌరవుల్ని, 5 ఊర్లు అడిగారు. కానీ ఆ 5 ఊర్లు కౌరవులు ఇవ్వక ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఎన్ని అవస్థలు పడి కురుక్షేత్రం అయితే గాని వారికి దక్కాల్సింది వారికి దక్కలేదు. అంటే ఎంత పెద్ద సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా. అయితే ఇంకొకసారి స్వామి దగ్గరికి ప్రొఫెసర్ కస్తూరి గారి అమ్మాయి శ్రీమతి పద్మా కస్తూరి గారు స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళారంట.
ఆమెకి చాలా సమస్యలు ఉండేవంట. అప్పుడు రకరకాల సమస్యలు, అంటే సమస్య లేనిది అనేది లేదంట. అన్ని సమస్యల్లో ఆమె ఉన్నారంట. ఉంటే ఆమె స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నారంట, స్వామి నాకేంటి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్, ఇన్ని కష్టాలు, నాకు ఈ కష్టం ఉంది, నాకు ఆ కష్టం ఉంది అని చెప్పి ఆమె స్వామికి చెప్తే స్వామి అన్నారంట, మరి నీకు స్వామి కూడా ఉన్నారు కదా బంగారు, మరి అది చెప్పవేమి అని ఆ తండ్రి స్వామి ఆమెని అడిగితే ఆమె పాదాల మీద పడి, స్వామి క్షమించండి, ఈ విషయమే నేను ఆలోచించలేదు అని చెప్పి ఆమె స్వామిని క్షమాపణ వేడుకున్నారట. స్వామి ఎట్లా చెప్తారు ఎప్పుడు కూడా, ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ లైక్ పాసింగ్ క్లౌడ్స్ అంటారు స్వామి, దే కమ్ అండ్ గో అని చెప్పి ఒక మంచి ఎక్కడ ఎవరికి లభించని మంచి అభయహస్తం మనందరికీ స్వామి ఏమన్నారు, వై ఫియర్ వెన్ ఐఎమ్ హియర్ అన్నారు స్వామి. అయితే మీరందరూ చిన్నపిల్లలు కదా, మీరు అనుకుంటారు, ఓహో ఇంత ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వింగ్ అయితే మేము హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళం, మరి మా లైఫ్ లో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అని ఇలాంటివి మన మనసులోకి వస్తూ ఉంటాయి మీ అందరికీ సమస్యలు. అయితే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు కూడా చాలా ఈజీగా 3 సూత్రాలు చెప్పారు, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్. భగవద్గీతలో లేని లేదు, మన స్వామి బంగారు తండ్రి చెప్పని విషయం లేదు. అయితే శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పాడంటే భగవద్గీతలో, ప్రతి ప్రాబ్లమ్స్ కి, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా వాటికి సొల్యూషన్ టెక్నిక్స్ ఏంటి అంటే కర్మయోగం, అంటే డూ యువర్ డ్యూటీ విత్ సెల్ఫ్లెస్ డివోషన్ అన్నారు. కర్మయోగంలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పింది. మరి మన స్వామి కూడా అదే చెప్పారు, వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్, డూ డ్యూటీ ఇస్ గాడ్ అన్నారు స్వామి. తర్వాత రెండోది జ్ఞానయోగంలో శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పారు, మీ సమస్యలన్నిటికీ ఏమిటి ప్రాబ్లం, ఏమిటి ఎక్కడ ఇబ్బందులకి, బాధలకి, విచారాలకి అంటే మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోలేకపోవడం, సీక్ నాలెడ్జ్ త్రూ సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్, సెల్ఫ్ ఆడిట్ అండ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. చాలా సమస్యలు, మనం ఎవరము, అసలు మనం ఎందుకు పుట్టాము, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్, వాట్ షుడ్ బి ఎయిమ్ ఫార్, ఇవన్నీ తెలియక మానవుడు ఇన్ని కష్టాలు పడుతూనే ఉంటాడు, దానికి అంతు ఆది ఉండదు. అలాగే మూడోది సొల్యూషన్ ఏం చెప్పారు అంటే శ్రీకృష్ణుడు భక్తి యోగం అన్నారు. అంటే కల్టివేట్ లవ్, ఫెయిత్ అండ్ డివోషన్ ఫర్ గాడ్. స్వామి కూడా చెప్పారు కదా మనకి, దైవ ప్రీతి, పాప భీతి, సంఘనీతి అని. స్వామి చెప్పినంత సులువా అండి ఇవన్నీ? మరి మేము చిన్నపిల్లలం కదా, మాకు ఇంత జ్ఞానం ఎక్కడ ఉంటుంది, పెద్దవాళ్ళకే అంత లేదు అని ఇలాంటి సమస్యలు, ఇలాంటి ప్రశ్నలు మీ మైండ్ లో ఫ్లడ్స్ లాగా మైండ్ లో మీ డౌట్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అసలు ఏమిటి, ఇది ముందు మనం చూద్దాం. సో ఈ రోజు మనం ముందు అసలు ఈ సమస్యలు అంటే ఏమిటి, వాట్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇది మనం చూద్దాము. తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అసలు అనేది చూసాక, హౌ టు సాల్వ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ రిక్వైర్డ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఈ మూడు మనం మన క్లాస్ లో మనం ఇచ్చిన సమయంలో మనం చెప్పుకుందాము. ఇవి మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలని నేను ప్రయత్నిస్తాను. స్వామి నా చేత ఏది చెప్పిస్తే అది చెప్తాను, మీ అందరికీ ఉపయోగపడతాయి కొన్ని పాయింట్స్ అయినా అని ఆ స్వామిని వేడుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్తాం. సో వాట్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏమిటి, అసలు ఎవరికి ప్రాబ్లమ్స్, హూ హ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికి? ఏ చిన్న విషయం జరిగినా మనకి ముందు ఏం అర్థం అవుతుంది, ఫస్ట్ మనం ఏం అడుగుతాం, వై ఓన్లీ మీ, నాకే ఎందుకు ఈ సమస్యలు అని అనుకుంటాం. కానీ 84,000 జీవరాశుల్లో ప్రపంచంలో ఇంచుమించు అందరికి అన్ని ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్, ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ లేని వాళ్ళు ఉండరు. సో మనం ఏమనుకుంటాం, మనకే సమస్యలని, వై ఓన్లీ మీ, ఎప్పుడు నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, నాకే ఎందుకు ఇంత బ్యాడ్ లక్, వై ఐఎమ్ సో అన్ఫార్చునేట్ అనే క్వశ్చన్స్ మనం అడుగుతూ ఉంటాం ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు. అయితే
ఈ సమస్యలు అసలు ఏమిటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వి ఫేస్, ఇది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే సమస్యలు వేరే వేరే రకాలుగా వేరే వేరే మనుషులకి వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇవి కూడా మనం తెలుసుకుందాం. తర్వాత అసలు వై షుడ్ వి సాల్వ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రాబ్లమ్ వదిలేయచ్చు కదా, క్వైట్ గా ఊరుకుందాం ఏమవుతుంది అనేది సాల్వ్ చేయకుండా అలా ఒకవేళ వదిలిస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, వై షుడ్ వి సాల్వ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎందుకు మనం వీటిని సాల్వ్ చేయాలి, ఒక ప్రాబ్లమ్ ని ఎదుర్కొని ఫేస్ చేసి దాన్ని ఎందుకు సాల్వ్ చేయాలి, ఒకవేళ సాల్వ్ చెయ్యకపోతే దాని వల్ల ఏం ఇబ్బంది వస్తుంది, ఇంకా ఎంత పెద్దది ఆ సమస్య అవుతుంది, ఇది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ లాస్ట్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ని రకాలు చెప్తున్నారు కదా, మరి వీటిని ఎలాగ మనం సాల్వ్ చేస్తాము, మరి ఆ స్కిల్స్ కూడా చెప్పాలి కదా మనం. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు చెప్పుకుందాం. అలాగే ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్స్, ఒక్కసారి మనం ఒక ప్రాబ్లం అని అనుకున్నప్పుడు ఒకసారి మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. ఏమిటి అంటే లెట్ us ask ourselves, is it really a problem? మనం అనుకుంటున్నాం ఇది ప్రాబ్లం అని, ప్రాబ్లం కాదేమో. తర్వాత హౌ డస్ దిస్ ఎఫెక్ట్ మీ, అసలు ఇది నాకెలా వర్తిస్తుంది, ఇది నా ప్రాబ్లమా, నాకేమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా దీనివల్ల. తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం లో నేనున్నానా, am I involved in this problem. తర్వాత వాట్ డు ఐ లూజ్, ఈ ప్రాబ్లం వల్ల నాకు నష్టం ఏం కలుగుతుంది, ఎటువంటి నష్టమైనా అవ్వచ్చు, అది ఫిజికల్ అవ్వచ్చు, ఇమోషనల్ అవ్వచ్చు, ఫైనాన్షియల్ అవ్వచ్చు, సోషల్ అవ్వచ్చు, ఏ రకమైన, అసలు వాట్ డు ఐ లూజ్, నాకు ఎటువంటి నష్టం జరుగుతుంది ఈ సమస్య వల్ల. తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ కెన్ ఐ డూ అబౌట్ ఇట్, నేనేం చేయగలను, దీన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయగలను అనేది మనం ముందు ప్రశ్నించుకోవాలి. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆ సమస్య అసలు మనది కాదు, కానీ మనం అనుకుంటాం ఆ ప్రాబ్లం నాతోనే అని. అంటే సపోజ్ క్లాస్ లో ప్రొఫెసర్ దెబ్బలాడారు, మిమ్మల్ని చూసి దెబ్బలాడి ఉంటారు, కాకపోతే పర్సనల్ గా మీకు దెబ్బలాడలేదు, అందరూ కలిసి క్లాస్ లో అల్లరి చేస్తే జనరల్ గా మీ వైపు చూసి దెబ్బలాడి ఉంటారు. అయితే మనం ఏమనుకుంటాం, ఈ ప్రొఫెసర్ కి నేనంటే ఇష్టం లేదు, ఎప్పుడు నా మీద గ్రడ్జే, ఈయనకి ఎప్పుడు నన్ను దెబ్బలాడుతూ ఉంటారు. వేరేస్ అలాగా మీరు అది యాంగ్జైటీకి గురై, ఈయనకి ఎందుకు నేనంటే ఇష్టం ఉండదు, నేనేం తప్పు చేశాను, ఇట్లాగా మనోవ్యాధి పడిపోతూ ఉంటాం. కానీ పాపం ఆ ప్రొఫెసర్ తెలీదు అసలు మీరు హర్ట్ అయ్యారని, కానీ అది మీకు పెద్ద సమస్యగా ఆయన మారారని ఆయనకి తెలియకపోవచ్చు కూడా. సో ఇలాగా అసలు మనం ఉన్నామా ప్రాబ్లంలో లేదా, అసలు అది ప్రాబ్లమా కాదా, ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ మనం అది ఒక సమస్య అని డిసైడ్ అయ్యి దాన్ని అట్లా చూసే ముందు మనం ఈ ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ ఉండాలి. అయితే ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ ఆర్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే, మీరు అందరూ స్టూడెంట్స్, అకాడమిక్ సైడ్ లో ఉన్నవాళ్ళు, కెరియర్ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటున్న వాళ్ళు, అలాగే ప్రొఫెషనల్స్, మీ అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కొంచెం సింప్లిఫై చేసి చెప్పుకుందాం. టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, అసలు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే మీకే, బికాస్ ఈ క్లాస్ మీకు కాబట్టి ప్రతి పాయింట్ మీకు వర్తించేలాంటిదే మనం చెప్పుకుందాం. సో ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ముందు, వాట్ ఆర్ ద సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఫిజికల్, అంటే ఒంట్లో బాగలేకపోవడం, సిక్నెస్, లేకపోతే ఒబెసిటీ. అండ్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయా, మరి ఉన్నాయే, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, మందులు వేసుకోవచ్చు, స్వామిని ప్రే చేసుకొని స్వామి విభూది కూడా వేసుకుంటూ, మరి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళను, మందు వేసుకోను, పచ్చం చేయను అంటే మరి స్వామే కట్టించారు ఇన్ని హాస్పిటల్స్, ఇన్ని చోట్ల ఎంత మంచి వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు సత్యసాయి సేవా సంస్థలు, ఎందుకు మరి స్వామి అవన్నీ కట్టిస్తారు. సో ఫిజికల్ ప్రాబ్లం ఏమిటి అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మన హ్యాబిట్స్ వల్ల వస్తాయి, అంతే కదండి. బాగా మద్యం సేవించిన అతనికి డెఫినెట్లీ లివర్ పాడవుతుంది. ఆ ప్రాబ్లం ఎలా వచ్చింది, అయ్యో నా లివర్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది అంటే
ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆయన తెచ్చుకున్నదే అది. ఎందువల్ల అంటే బికాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. కొన్ని మనకి ఫిజికల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ న్యాచురల్ కోర్స్ లో వస్తాయి, కొన్ని మన హ్యాబిట్స్ వల్ల వస్తాయి. ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, స్లీప్ హ్యాబిట్స్, ఒబెసిటీ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవన్నిటికీ కూడా మనం సొల్యూషన్స్ ఈజీగా చక్కగా తీసుకోగలం, సార్ట్ అవుట్ చేసుకోగలం. రెండోది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మీ వయసుకి మీ ఏజ్కి సరిపడా మీ ఉండే మీ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ జాబ్ హోల్డర్స్ ఆర్ కెరియర్ ఆస్పిరెంట్స్ మీ అందరికీ కూడా ఎక్కువ గురవుతున్నది సమస్యలు ఏమిటి అంటే ఇమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్, మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఇవేమిటి అంటే ఫీలింగ్స్, రకరకాల ఫీలింగ్స్, ఇమోషన్స్, మైండ్ సెట్. ఇమోషన్స్ పొద్దున్న లేస్తే రాత్రి లోపల ఎన్నో ఎమోషన్స్ మనకి వస్తూ ఉంటాయి. అవి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియకపోతే కూడా మనం సమస్యల్లో పడతాం. అలాగే మన ఫీలింగ్స్, వాట్ ఆర్ దీస్ ఫీలింగ్స్, ఇవి ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ మనకు వస్తూ ఉంటాయి, అవి రైటా రాంగా, వాటిని ఎలా అదుపులో పెట్టుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా సమస్యలే. అలాగే మైండ్ సెట్, ఈ మైండ్ సెట్ అనేది ఇది కూడా నాకు ఇది రాదు అంటే నాకు ఇది రాదు, నేను చెయ్యలేను, ఇలాంటివి మైండ్ సెట్. అలాగే యాటిట్యూడ్, తర్వాత బిహేవియర్ ఇష్యూస్ కూడా, దానివల్ల కూడా చాలా సమస్యలు వస్తాయి. బిహేవియర్ అంటే మన ఓన్ గా మనం సెల్ఫ్ బిహేవియర్, అలాగే బిహేవియర్ విత్ అదర్స్. ఈ బిహేవియర్ వల్ల అండ్ ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్, హౌ వి కమ్యూనికేట్, ఎట్లా మాట్లాడతాము, ఎట్లాగా ఆలోచిస్తాము, అండ్ హౌ వి టాక్, ఇవన్నిటి వల్ల కూడా మనకి చాలా సమస్యలు ఉంటాయి. అలాగే ఎకడమిక్స్, ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వద్దాం. స్టూడెంట్స్ కదా మీరందరూ, మోస్ట్లీ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎందువల్ల వస్తాయంటే ఎకడమిక్స్, పర్ఫార్మెన్స్, గోల్స్. మనందరికీ మీ అందరికీ గోల్స్ ఉంటాయి. ఇది నేను చెయ్యాలి, ఇది చదవాలి, ఈ ఎగ్జామ్ లో నాకు ఇన్ని మార్క్స్ రావాలి, నేను ఇది అచీవ్ చేయాలి, ఈసారి నేను కాలేజ్ ఫస్ట్ రావాలి, ఇవన్నీ మీకు టార్గెట్స్ అండ్ గోల్స్. వీటి వల్ల కూడా సమస్యలు వస్తాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ అకాడమిక్ ప్రెషర్స్, బికాస్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రెషర్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ కెరియర్ ఆస్పైరింగ్ నేచర్, వీటి వల్ల కూడా మనకి సమస్యలు వస్తాయి. ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీ ఏజ్ కి మీకు ఇప్పటి నుంచే ఇట్ ఈస్ టూ ఎర్లీ టు సే యూ హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్, బికాస్ మన పేరెంట్స్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. కాబట్టి వెన్ యూ బికమ్ ఇండిపెండెంట్, మీరు ఇండిపెండెంట్ గా ఇండివిజువల్ గా మీ లైఫ్ లీడ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఈ ఆస్పెక్ట్ మనం డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడవచ్చు. కానీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అవి మోస్ట్లీ మీవి కావు. బట్ ఓన్లీ ఒకే ఒక ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మీకు ఇచ్చిన పాకెట్ మనీ, మీకు అయ్యే ఎక్స్పెన్సెస్ మీరు చక్కగా దాన్ని పద్ధతిగా యూజ్ చేసుకుంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ మీ తల్లిదండ్రులు అవి మీకు దే హ్యాండిల్ ఆల్ దాట్. సో మీరు వరి అవ్వక్కర్లేదు దాని గురించి. తర్వాత సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ సొసైటీ, అంటే సొసైటీలో నలుగురిలో వెళ్తాము, ఎవరో ఏదో అంటారు, లేకపోతే ఇంకేదో అవుతుంది, మనం హర్ట్ అవుతాం, మనం అప్సెట్ అవుతాం, ఇవన్నీ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ లాస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇదేంటండి స్పిరిచువాలిటీలో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ఇవి కూడా చిన్నవి ఉంటాయి. అంటే ఎలా అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలై మనం శ్రీ సత్యసాయి బాల వికాస్ లో ఇన్ని నేర్చుకున్నాం కదా, మరి ఇవి రోజు మన డైలీ లైఫ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా, మనం ప్రయత్నిస్తున్నామా, అసలు స్వామిని ఏమైనా అప్సెట్ చేస్తున్నామా, మన గురువు చెప్పినవి మనం మర్చిపోయామా, మనకి ఇవన్నీ గుర్తున్నాయా, ఇవన్నీ కూడా చిన్న స్పిరిచువల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో దీస్ ఆర్ all the types of problems that you may face. Now అయితే అసలు రీజన్స్ ఏమిటి, ప్రాబ్లమ్స్ కి రీజన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇస్ యాటిట్యూడ్. ఇక్కడ ఒక చిన్న కథ షేర్ చేస్తాను. ఒకసారి ఒక షూ కంపెనీ ఓనర్, ఆయన
ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళు సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ మేనేజర్స్, వాళ్ళిద్దరు రమేష్ అండ్ సురేష్. వాళ్ళిద్దరిని పిలిచి, మీరిద్దరు రేపు ఫలానా ఒక ఊరు ఉంది, అక్కడికి మన షూస్ స్టాక్ ఇద్దరు 2 ట్రక్కులతో తీసుకొని, ఒకళ్ళు ఈస్ట్ వైపు వెళ్ళండి, ఒకళ్ళు వెస్ట్ వైపు వెళ్ళండి, అవన్నీ సేల్ చేసి మీరు మార్నింగ్ బయలుదేరి వెళ్ళి సాయంత్రానికి మీరు వెనక్కి వచ్చేసి మధ్యలో 3 o'clock నాకు ఫోన్ చేసి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చేయండి అని చెప్పి ఆ షూ కంపెనీ ఓనరు ఈ సేల్స్ పర్సన్స్, సేల్స్ మేనేజర్స్ ఇద్దరు రమేష్ అండ్ సురేష్ కి చెప్తారు. ఓకే సార్, ఎస్ బాస్ అంటారు. అని ఎవరి మెటీరియల్ వాళ్ళు, ఎవరి స్టాక్స్ వాళ్ళు తీసుకొని రమేష్ ఈస్ట్ వైపు వెళ్తాడు, సురేష్ వెస్ట్ వైపు వెళ్తాడు. నువ్వు అటు వెళ్ళు బ్రదర్, నేను ఇటు వెళ్తాను, అప్పుడు మనం ఊరంతా కవర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఒక అండర్స్టాండింగ్ మీద వాళ్ళిద్దరూ బయలుదేరుతారు. ముందు రమేష్ ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దాం. రమేష్ ఈ ట్రక్ నిండా ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫుట్వేర్ ఉంటాయి. అందులో చిన్న పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళకి, లేడీస్ కి, జెంట్స్ కి చప్పల్స్, షూస్, శాండల్స్, ఇంకా ఒకటి కాదు అన్ని స్టాక్ అంతా రెడీగా పట్టుకొని రమేష్ బయలుదేరుతాడు. ఈస్ట్ సైడ్ వెళ్తాడు. వెళ్ళి అతను చూస్తూ చూస్తూ అలా వెళ్తాడు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి కరెక్ట్ గా రమేష్ ఫోన్ చేస్తాడు. బాస్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ బాస్ అంటాడు. అంటే రమేష్ ఏం జరిగింది, ఎంతవరకు నీ సేల్స్, అన్ని అమ్మేసావా స్టాక్ అంతా అని బాస్ చాలా యాంగ్జైటీతో అడుగుతాడు. రమేష్ చెప్తాడు, సార్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ సార్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ సార్, ఒక్క పేరు కూడా నేను అమ్మలేకపోయాను సార్ ఇక్కడ అంటాడు. అంటే ఏం జరిగింది, అదేంటి అలా చెప్తున్నావేంటి, ఒక్క పేరు కూడా అమ్మలేకపోవడం ఏమిటి అని బాస్ అడుగుతాడు ఆందోళనతో. అప్పుడు రమేష్ చెప్తాడు, సార్ ఈ ఊర్లో అసలు ఎవరు జోళ్లే వేసుకోరు సార్, వీళ్ళెవరికి జోళ్లు వేసుకునే అలవాటు లేదు సార్, నేనేంటి అమ్ముతాను సార్ ఇక్కడ, వాళ్ళకి జోళ్ళు అంటేనే తెలీదు, వాళ్ళకి అసలు అలవాటు లేదు సార్, ఎవ్వరు కూడా ఇక్కడ జోళ్ళు వేసుకోవట్లేదు సార్, మరి మీరు ఇలాంటి ప్లేస్ కి నన్ను పంపించారేంటి సార్, ఇవాళ రోజంతా వేస్ట్ అయిపోయింది మనకి అంటాడు రమేష్. సరేలే, రిటర్న్ వచ్చి అయితే ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ అని ఆ బాస్ చెప్తాడు. చెప్తే అయిపోయింది. 3 అవుతుంది, 4 అవుతుంది, 5 అవుతుంది, సురేష్ నుంచి ఫోన్ రాదు. ఈ బాస్ ఇంకా యాంగ్షియస్ అయిపోయి, ఈ సురేష్ కూడా ఎక్కడో ఉండిపోయి ఉంటాడు, ఇవాళ ఏ పని జరగలేదు, పనంతా ఇవాళ టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది అనుకొని ఒక యాంగ్షియస్ దీంట్లో సురేష్ కి ఈయనే ఫోన్ చేస్తాడు. సురేష్, వేర్ ఆర్ యూ, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, వాట్సాప్ అని అడుగుతాడు. అడిగితే, సార్ ఐ విల్ కాల్ యూ ఇన్ 5 minutes సార్, ఐఎమ్ వెరీ బిజీ నౌ అంటాడు సురేష్. అని ఫోన్ పెట్టేస్తాడు. ఇదేంటి ఈ బిజీ అంటున్నాడు ఏంటి, తను అసలు పనే లేదు అక్కడ, ఏంటి బిజీ, ఏం చేస్తున్నాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఈ అబ్బాయి, ఏం చేస్తున్నాడు అని బాస్ తనలో తానే తజ్జుగుజ్జు పడుతూ ఉంటాడు. అప్పుడు కాసేపు పోయాక సురేష్ ఫోన్ చేసి, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, ఎట్లా ఉన్నారు మీరు అంటే, ముందు నువ్వు చెప్పు ఎలా ఉన్నావో, ఏం చేస్తున్నావు, నువ్వు బిజీగా ఉన్నాను అంటున్నావు అంటారు అని అడుగుతారు ఈ బాస్. అంటే సార్ ఇక్కడ ఎవ్వరు జోళ్లే వేసుకోరు సార్, నేను మొత్తం స్టాక్ అంతా అమ్మేసాను సార్, మొత్తం ఫినిష్ సార్, మీరు రేపు ఇంకొక ట్రక్ పంపిస్తే రేపంతా కూడా నేను ఇక్కడే ఉండి మొత్తం మీ షూస్ కంపెనీలో ఉన్న స్టాక్ అంతా ఇక్కడ అమ్మేస్తాను సార్, ప్లీజ్ సెండ్ మీ 1 more truck సార్, ఐ విల్ సెల్ దోస్ టుమారో, నేను ఇక్కడే ఉండి రేపంతా కూడా ఈ పని మీదే చేసుకొని పూర్తి చేసుకొని వస్తాను సార్ అని చాలా ఆనందంగా చెప్తాడు. ఇంకా ఆ బాస్ కి ఆనందం ఇంత అంతా కాదు, చాలా. అలాగే అనుకున్నట్టుగా ఇంకొక 2 ట్రక్కులు పంపించి ఆ సురేష్ ఇంకొక 2 రోజులు ఆ ఊళ్ళో ఉండి మొత్తం అందరికి ఊరంతా రకరకాల చెప్పులు అందరికి అమ్మి, ఇవి చెప్పులు అంటారు, ఇలా వాడాలి అని చెప్పి అన్ని చెప్పి మొత్తానికి స్టాక్ అంతా అమ్ముకొని he comes back successful. So what is the difference here between Ramesh and Suresh? Same resources, same boss, same work, but totally opposite results. Ikkada 0, ikkada 200 out of 100. Ramesh scored 0 and Suresh scores 200 out of 100. Suresh రాగానే the boss is so happy, అతనికి ప్రమోషన్ ఇచ్చి అతని ప్యాకేజ్ పెంచి
అతనికి స్టార్ అవార్డ్స్ ఇచ్చి రికగ్నిషన్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి అతన్ని హైలైట్ చేసి అతన్ని మెచ్చుకొని ఎంతో ఆనందపడతారు. మరి రమేష్ సంగతి ఏమిటి? నాయనా రమేష్, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు, నీకు పని చేసే యాటిట్యూడ్ లేదు, అసలు నీలో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ సచ్ ఎంప్లాయీస్ హూ హ్యావ్ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ ఆర్ నాట్ ఎంతూజియాస్టిక్ టు వర్క్, సో ప్లీజ్ లీవ్ అని చెప్పి రమేష్ ఉద్యోగం పోతుంది. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యాటిట్యూడ్. మోస్ట్లీ వాట్ వీ డూ, వాట్ వీ ఆర్, యాటిట్యూడ్ డిసైడ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ థింగ్స్. అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా యాటిట్యూడ్ వల్లే మనకి వస్తుంది. నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ నచ్చదు అంటే నచ్చదు అని మనం అనుకుంటాం, బట్ అసలు అదేంటి ఆ సబ్జెక్ట్ నాకు ఎందుకు రావట్లేదు, వై షుడ్ నాట్ ఐ ట్రై, మిగతా వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు నాకెందుకు రాకూడదు ఈ సబ్జెక్ట్, ఏంటి ప్రాబ్లం, నేను ఎక్కడ స్ట్రక్ అయ్యాను అని చెప్పి మనం లెట్ మీ హ్యాండిల్ దిస్, నేను దీన్ని సాధిస్తాను అని చెప్పి ఆ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తో మనం వెళ్తే చాలా మటుకు సమస్యలు మనకి క్లియర్ అవుతాయి. అలాగే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, మీ అందరికీ వినే ఉంటారు. స్వాట్ అనాలిసిస్ అని ఒక టెక్నిక్. స్వాట్ మన స్ట్రెంగ్స్. అసలు ఈ రోజుల్లో మనం అందరం ఎంత బిజీ అంటే, ఎస్పెషలీ స్టూడెంట్స్, ఒక మెకానికల్ రొటీన్ లైఫ్ కి ఎంత అలవాటు పడ్డామంటే వీఆర్ అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఆర్ స్ట్రెంగ్స్. స్వాట్ అనాలిసిస్ లో ముందు మన స్ట్రెంగ్స్, భగవాన్ గాడ్ హెస్ మేడ్ us with so many strengths, emotional strengths, physical strengths, అలాగే స్కిల్స్. ఎన్ని స్కిల్స్ మనందరిలో ఉన్నాయి, మీ అందరిలో ఎన్ని స్కిల్స్, టాలెంట్స్, ఎబిలిటీస్, కెపాసిటీస్, కేపబిలిటీస్ ఇన్ని మనలో ఉండి మనం అవి బయటికి డెవలప్ చేసుకోలేకపోతున్నాం, అసలు ఐడెంటిఫై చేసుకోలేకపోతున్నాం. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వేర్ వీ నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్ స్వాట్ అనాలిసిస్. అంటే స్ట్రెంగ్స్, అలాగే మన వీక్నెస్. వాట్ ఆర్ అవర్ వీక్నెసెస్? వై షుడ్ వి నాట్ ట్రై టు సప్రెస్ దెమ్, ఫైట్ విత్ దోస్ వీక్నెసెస్ అండ్ ఎట్లా తగ్గించుకోవాలి, ఇది వీక్నెసెస్. అండ్ ఆపర్చునిటీస్. స్వాట్ లో ఓ ఇస్ ఆపర్చునిటీస్. మీరందరూ వినే ఉంటారు ఈ టాపిక్, చాలా పెద్ద టాపిక్ ఇది, బట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వేర్ వై వి ఫేస్ ప్రాబ్లమ్స్. మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కోవడం వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇస్ ఇది. మన స్ట్రెంగ్స్ మనకు తెలీదు, మనం చెయ్యలేము అనుకుంటాం. అలాగే థ్రెట్స్. వాట్ ఆర్ ఆర్ థ్రెట్స్? టైమ్ ఇస్ వన్ బిగ్ ఫ్యాక్టర్, ఫైనాన్స్ ఇస్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్. ఇవన్నీ మనకు థ్రెట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ థ్రెట్స్ ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. చేసి మనం వర్కౌట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. తర్వాత we don't count our blessings. ఇన్ని ఉన్నాయి మనకి, గాడ్ హెస్ గివెన్ us, స్వామి ఇన్ని ఇచ్చారు, మన పేరెంట్స్ ఇన్ని ఇచ్చారు, ఇవన్నీ మనం థ్యాంక్ఫుల్ గా ఉండాలి, గ్రాటిట్యూడ్ తో ఉండాలి. బట్ మనం బ్లెస్సింగ్స్ ని మనం కౌంట్ చేయలేకపోతున్నాం. అసలు అది ఒక బ్లెస్సింగ్ కూడా మనం తీసుకోవట్లేదు అనమాట. అలాగే టైం మేనేజ్మెంట్, ఇది ఒక పెద్ద సమస్య ఈ రోజుల్లో. టైం ప్రెస్డ్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ టైం ప్రెస్డ్. అలాగే యాంగర్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. ఉన్న రిసోర్సెస్ లో మనం చక్కగా ఆనందంగా ఉండడం, హ్యాపీగా ఉండడం, మన పనులు చక్కగా చేసుకోవడం, ఇది కూడా కొన్ని సమస్యలు దీని వల్ల కూడా మనకు వస్తాయి. అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన సమస్య, పిల్లలందరూ గురవుతున్నారు ఈ సమస్యకి, సేయింగ్ నో వెన్ రిక్వైర్డ్. నో అన్నప్పుడు నో అని చెప్పలేకపోతున్నారు ఈ రోజుల్లో పిల్లలు. ఎందుకంటే మేము మా స్టూడెంట్స్ ని చూస్తాము, అందరూ వాళ్ళు ఎలాగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారనమాట. ఈ సేయింగ్ నో వెన్ రిక్వైర్డ్ అనేది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఎల్లుండి ఎగ్జామ్ ఉంది, మీ ఫ్రెండ్ మీ దగ్గరికి వచ్చి ఇవాళ మంచి సినిమా వచ్చింది, మనం వెళ్దాం పదరా, నేను నీకోసం కూడా టికెట్ తీసాను, పద వెళ్దాము అంటే, ఎల్లుండి పరీక్ష ఉంది నాకు, నేను చదువుకోవాలి అని మీరు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తూ మొహమాట పడుతూ చెప్తారు. ఎందుకు అంటే, అమ్మో రేపు పొద్దున వీడు నాకు ఫ్రెండ్ గా ఉండడేమో, వీడి కోపం వస్తుందేమో, వీడు హర్ట్ అవుతాడేమో, నాకు యాంటీగా అయిపోతాడేమో, ఇలాంటి మైండ్ లో డౌట్స్ పెట్టుకొని మనం లేదురా నేను రాలేనురా, రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది ఎల్లుండి అంటే, పదరా సినిమాకి వెళ్దాం, వచ్చాక చదువుకుందాం, ఇంకా రేపంతా టైం ఉంది కదా అంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. బికాస్ సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ కాదు, మన ఎగ్జామే మనకు ప్రయారిటీ. కానీ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సే నో. సో ఎక్కడ నో చెప్పాలో
బీ వెరీ ఫర్మ్. నో నో అంటే ఇంకా నో లేదురా నేను రాలేను, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఈ సినిమా కాకపోతే నెక్స్ట్ సినిమా నెక్స్ట్ టైం వెళ్దాం, కానీ నేను చదువుకోవాలి, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ రా, నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది, ప్లీజ్ డోంట్ మిస్టేక్ మీ, నన్ను అన్నిగా భావించకు, నేను రాలేను, ఈసారి తప్పకుండా మనం కలిసి వెళ్దాం. సో ఈ నో అని మనం అనలేకపోతున్నాం. తర్వాత ఇంకొకటి బ్యాడ్ కంపెనీ. స్వామి చెప్తారు ఏబిసి అవాయిడ్ బ్యాడ్ కంపెనీ. ఇంకొన్ని సమస్యలు బ్యాడ్ కంపెనీ వల్ల వస్తుంది. సో స్వామి ఆల్వేస్ సేస్ షో మీ యువర్ కంపెనీ అండ్ ఐ షల్ టెల్ యూ హూ యు ఆర్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ అని చెప్తూ ఉంటారు స్వామి. సో కంపెనీని చూస్ చేసుకోవడం, ఫ్రెండ్స్ ని చూస్ చేసుకోవడం, మనకి ఇవన్నీ మనం బాల వికాస్ లో నేర్చుకున్నాము. హౌ టు చూస్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఇఫ్ దే కెనాట్ అండర్స్టాండ్ నో ఫ్రమ్ యూ, దే ఆర్ నాట్ ఫిట్ టు బి యువర్ ఫ్రెండ్స్. అంత అండర్స్టాండింగ్ లేని వాళ్ళు మీరు నో చెప్పడానికి మొహమాట పడుతున్నారు, హెసిటేట్ చేస్తున్నారు, భయపడుతున్నారు అంటే దే నీడ్ నాట్ బి యువర్ ఫ్రెండ్స్. అలాంటి వాళ్ళు మన ఫ్రెండ్స్ గా వద్దు. లెట్ us డిస్కార్డ్ దెమ్. లేదురా, సారీ రా, నేను రాలేను, ప్లీజ్ ప్లీజ్ అర్థం చేసుకో, అంతే. దేర్ అండ్స్ అ మ్యాటర్. అంతేగాని వాళ్ళు హర్ట్ అవుతారు, వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది. అలాంటి ఫ్రెండ్స్ తో మనం ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, దూరంగా ఉండాలి. అందుకే స్వామి ఏబిసి అని మనకి బాల వికాస్ లో ఎప్పుడో చెప్పారు. అలాగే కంపారిజన్ విత్ అదర్స్. కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మనం. అలా వాళ్ళకి అది ఉంది, నాకు ఇది లేదు. అది ఈ కంపారిజన్ అనేది అందరికీ ఇది ఒక పెద్ద బ్యాడ్ హ్యాబిట్. చిన్నపిల్లలు లేరు, పెద్దవాళ్ళు లేరు, అందరం గురవుతూ ఉంటాం దీనికి. అలాగే దేర్ ఆర్ సో మెనీ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకు వస్తాయి అంటే బ్రూడింగ్ ఓవర్ ద పాస్ట్. అప్పుడు ఇలా జరిగింది, అప్పుడు నువ్వు ఇలా అన్నావు నన్ను, అప్పుడు నేను ఇది అడిగితే నువ్వు నాకు ఇవ్వలేదు, నువ్వు అప్పుడు నన్ను ఇలా అన్నావు, అప్పుడు ఇలా జరిగింది, నేను చాలా హర్ట్ అయ్యాను. ఈ పాస్ట్ ని బ్రూడ్ చేస్తూ చేస్తూ మనం ప్రెసెంట్ అంతా వేస్ట్ చేసుకుంటాం. అందుకే చెప్తారు స్వామి, లివ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్, ఫర్గెట్ ద పాస్ట్. ఫ్యూచర్ ఇస్ హిస్టరీ, మిస్టరీ, వీ డోంట్ నో, పాస్ట్ ఇస్ హిస్టరీ. సో బ్రూడింగ్ ఓవర్ ద పాస్ట్, ఇది కూడా మనం కొంచెం అదుపులో పెట్టుకుంటూ మన మైండ్ ని మనం సరిదిద్దుకోవాలి. గతం గతః వదిలేయాలి అక్కడికి. అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఎట్లా మాట్లాడతాము మనం, ఏ తీరులో మాట్లాడతాం. అందుకే ఒకసారి ఈ నాలిక పళ్ళని అన్నదంట, పళ్ళు మన పళ్ళన్నీ ఉంటాయి కదా, పళ్ళకి కాన్వర్సేషన్ ఏంటి అంటే, మీరు నా కోసం ఇంత చేస్తారు కదా, అన్ని రుచులు నాకు అందిస్తారు కదా, నేను మీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను, మీరు నాకు ఇన్ని మంచి మంచి రుచులు అన్ని అందిస్తారు, రకరకాల టేస్ట్లు, మంచి మంచి తినే వస్తువులు అన్ని నాకు అందిస్తారు, పళ్ళతో నవిలి అన్ని అందించేసి రెడీ చేసి నాకు, నా కోసం మీరు ఇంత కష్టపడతారు కదా, మీకు ఒక మంచి గిఫ్ట్ నేను ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను, మీకేం కావాలో చెప్పండి అంటే, ఈ పళ్ళన్నీ అంటాయంట, మా పళ్ళ మధ్యలో నువ్వు పడకమ్మా తల్లి, నువ్వు ఇంకే గిఫ్ట్ మాకు ఇవ్వక్కర్లేదు అని. అంటే ఈ నాలికని అదుపులో పెట్టుకోవడం, జాగ్రత్తగా మాట్లాడడం. అందుకే మన తెలుగులో సామెత ఉంది, నోరా వీపుకు తేకే అని. సో స్వామి ఏం చెప్తారు, యు మే నాట్ ఆల్వేస్ ఒబ్లైజ్, బట్ యు మే ఆల్వేస్ స్పీక్ ఒబ్లైజింగ్లీ. మన మాట తీరు వల్ల కూడా మనం చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటాం. నువ్వు ఇలా అన్నావేంటి, నేను అలా అనలేదే, మరి నీ ఉద్దేశం అదే, నీ మాట తీరు అదే, అందుకే నువ్వు నేను ఫ్రెండ్షిప్ ఉండక్కర్లేదు. సో రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ లాస్ట్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మిస్కమ్యూనికేషన్. సో ఈ మాట తీరు, హౌ టు కమ్యూనికేట్, మా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. మనం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, మీరు కెరియర్ లో వెళ్తారు, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, మోస్ట్లీ హౌ యూ స్పీక్, దీని వల్ల కూడా మనకు సమస్యలు వస్తాయి. అలాగే డెసిషన్ మేకింగ్. తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. మన ఎమోషన్స్, మనకి ఎన్నో ఎమోషన్స్ వస్తాయి పొద్దున్న నుంచి రాత్రి లోపల. జెలసీ, ఈగో, ప్రైడ్, గ్రీడ్, అది కావాలి ఇది కావాలి, నేనే గొప్ప, నాకే అన్ని వచ్చు, వాళ్ళకు వచ్చేసింది నాకు రాలేదు. ఇటువంటి ఈగో, ప్రైడ్, జెలసీ, గ్రీడ్, ఇవన్నీ కూడా మనకి సమస్యలనే తెచ్చిపెడతాయి తప్పితే దీనివల్ల
మనకి లాభం అయితే ఏమీ ఉండదు. వీటిని మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోతే కూడా మనకు సమస్యలు. అలాగే నెవర్ ఎండింగ్ డిజైర్స్, స్వామి చెప్పారు సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్స్. ఎంత పెద్ద చాప్టరో మన బాల వికాస్ లో మీకు అందరికీ గుర్తొచ్చి ఉంటుంది ఈ పాటికి. నెవర్ ఎండింగ్ డిజైర్స్, సో కోరికలపై అదుపు, అది కూడా మనకు స్వామి బాల వికాస్ లో చెప్పారు. అలాగే మైండ్ బ్లాక్స్, ఏమైనా మైండ్ బ్లాక్స్, తర్వాత సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అండ్ మోటివేషన్. ప్రతిసారి మన్ని ఎవరో ఎప్పుడు అప్రిషియేట్ చేస్తూ మోటివేట్ చేస్తూ అలా ఉండదు లైఫ్ అంటే. వీ షుడ్ మోటివేట్ అవర్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి, మనకి మనమే చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. ఎస్, ఇవాళ నేను ఇది బాగా చేశాను, ఐ డిడ్ దిస్ జాబ్ గుడ్, అబ్బా నాకు ఇది ఎంత చక్కగా అర్థమైంది, నేను మంచి పని చేశాను ఇవాళ, ఐ హెల్ప్ సంబడి టుడే. సో మోటివేషన్ షుడ్ బి ఇంటర్నల్. ఎన్నాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్ కోసం చూస్తాం. చిన్న పిల్లలు అయితే ఓ క్యాడ్బరీ చాక్లెట్ ఇచ్చి ఓ 5 స్టార్ ఇచ్చి నాన్న బాగా చెప్పావు అని మోటివేట్ చేస్తాం. బట్ ఇప్పుడు మనం పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నాం కాబట్టి సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ మోటివేషన్ వల్ల కూడా మన సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది మనకి. దానివల్ల కూడా సమస్యలు వస్తాయి. సో చూసారా ఎన్ని ఉన్నాయో. కాకపోతే ఇవన్నీ కూడా మన చేతిలో ఉండే సమస్యలే ఇవన్నీ కూడా. సరే, ఇప్పుడు మనం హౌ టు సాల్వ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంతవరకు బాగుంది, ఇన్ని చెప్పుకున్నాం, కానీ మరి సాల్వ్ చేయడం ఎలాగా ఇది చూద్దాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్, హౌ టు సాల్వ్, వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ విచ్ యూ షుడ్ యూజ్. ఇదేమి రాబర్ట్ సైన్స్ కాదు, ఇదేమి కష్టమైన పని కాదు. It is only that we need to focus. How to do it, how to our approach, మనం ఎట్లాగా, how to go about it, మన అప్రోచ్ ని ఎట్లా పెట్టుకోవాలి ఏదైనా సమస్య వస్తే. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ డిఫైన్ ద ప్రాబ్లం. అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? నాకు ఇది ఇప్పుడే ఉందా లేకపోతే తరచూ వస్తుందా? ఇస్ ఇట్ ఎ రికరింగ్ ప్రాబ్లం ఆర్ ఎ వన్ టైం ప్రాబ్లం? ఇది కూడా మనం దృష్టి పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఇది ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం, చిన్న ప్రాబ్లమా పెద్ద ప్రాబ్లమా, అవన్నీ మనం ముందు ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్, అనలైజ్ ద ప్రాబ్లం. ఎవరి వల్ల, దేని వల్ల? ఇస్ ఇట్ పీపుల్, ఎవరైనా మనుషుల ద్వారా మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నామా, లేకపోతే సిచ్యువేషన్స్ వల్ల, లేకపోతే ఇమోషన్స్ వల్ల, లేకపోతే రిసోర్సెస్ వల్ల? ఏదో కావాలి లేదు, సో అదే ప్రాబ్లం. అలాగే ఇమోషన్స్, ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టుగా. సో అనలైజ్ చేయాలి, దేని నుంచి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఫైండ్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం బై అనలైజ్ ఇట్, సో దట్ మనకి ఆ కాజ్ ఏంటో తెలుస్తుంది. దెన్ అప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? లీవ్ ద ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం వదిలేయండి, ప్రాబ్లం వదిలేద్దాం. మనం వెళ్ళాల్సింది ఎటు? సొల్యూషన్ వైపు, రెమెడీ వైపు. ఈ రెమెడీ వైపు ఎలా వెళ్తాము? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, did you use all your strengths, your skills, your capabilities? ఏమో ఇంకొంచెం కష్టపడితే సాల్వ్ అయిపోతుందేమో ప్రాబ్లం, అది మనం యూజ్ చేసుకున్నామా అసలు? తర్వాత దేని వల్ల, మన వీక్నెస్ వల్ల వస్తుందా ఈ ప్రాబ్లము? ఇస్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ వీక్నెసెస్? అది కూడా మన చేతిలో ఉన్నది కదా. తర్వాత ఏం కావాలి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి? వాట్ షుడ్ ఐ డూ, ఏమిటి కావాలి, ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలి? మెటీరియలిస్టిక్ హెల్ప్ కావాలా, లేకపోతే మనుషుల వల్ల హెల్ప్ కావాలా, లేకపోతే ఇంకేమైనా సైకలాజికల్ హెల్ప్ కావాలా, ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలి? తర్వాత హూ విల్ హెల్ప్ మీ, అది కూడా తీసుకోవాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వీ షుడ్ ఓన్ ద ప్రాబ్లం. ఈ సమస్య నాది, నేను సాల్వ్ చేసుకోవాలి. వీ షుడ్ ఓన్ ద ప్రాబ్లం. జనరల్లీ మనం ఏం చేస్తాం అంటే, ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని అలా వాళ్ళ వల్ల నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, వీళ్ళ వల్ల నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, లేకపోతే దీని నుంచి ఈ ప్రాబ్లం అయింది, ఈ పరిస్థితి వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ద బ్లేమ్ గేమ్. ఈ బ్లేమ్ గేమ్ వల్ల మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోలేము, అది ఇంకా పెద్దది అవుతుంది. అంటే అందువల్ల ప్రాబ్లం వచ్చిన వెంటనే ఓ ఇంతే కదా, అందుకే మనం ఇప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం, స్మాల్ ప్రాబ్లం అండ్ బిగ్ స్వామి. Let us tell ourselves, it is a small problem and we have a big Swami to help us.
అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం, మనందరికీ తెలిసింది. సో ఇలాగా ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ బ్లేమ్ గేమ్ వి షుడ్ స్టాప్. సెకండ్, ఓన్ ద ప్రాబ్లం అండ్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. నా బాధ్యత ఈ సమస్యని పరిష్కరించడానికి, ఇది నా బాధ్యత, నేను సాల్వ్ చేస్తాను దీన్ని అని మనం చెప్పుకోవాలి మనకి మనమే. అంతేగాని అలా వాళ్ళు చేస్తారు ఈ ప్రాబ్లం, వాళ్ళకి నెట్టేద్దాం, వీళ్ళ మీద నెట్టేద్దాం, వీళ్ళకి పాస్ ఆన్ చేసేద్దాం, ఇక్కడ పుష్ చేసేద్దాం, లేకపోతే పుట్ ఇట్ అండర్ నీత్ తోసేద్దాం ప్రాబ్లం. ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనం పరిగెడతామో, దూరంగా వెళ్తామో, చిన్న ప్రాబ్లం పెద్దదైపోతుంది. అందుకే ఇంగ్లీష్ లో అంటారు అ స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ 9. చూడండి, చిన్న బట్ట, ఒక చిన్న చిరుగు వస్తే వెంటనే దాన్ని కుట్టు వేస్తే అది ఇంకా చిరగదు. ఆ చిన్న కుట్టు వేయకపోవడం, ఒక్క కుట్టు వేయకపోతే అది చిరిగి 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 పెద్దదయ్యి డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, కానీ అది మనకు పనిచేయదు. అలాగే ప్రాబ్లం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు స్టార్టింగ్ లోనే దాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి. అండ్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఓన్ ద ప్రాబ్లం, అండ్ దెన్ వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ఈజీలీ. తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే, పేరెంట్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఫార్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో మనం రూట్ కాజ్ కి వెళ్ళాము, దేని వల్ల ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకున్నాం. మరి మన పేరెంట్సే కదా మనకు అన్ని అందిస్తున్నది, చేస్తున్నది. ఈ రోజు మనం ఇలా ఉన్నాము అంటే పేరెంట్స్ వల్లే. మరి మనం పేరెంట్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నామా, పేరెంట్స్ కి చెప్తున్నామా, అసలు వాళ్ళకి ఆర్ దే అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, ఆర్ వి షేరింగ్ ఇట్ విత్ అవర్ పేరెంట్స్? ఒక్కటి బాటమ్ లైన్, అందులో ఇంకా డౌట్ అనేది లేకుండా ఒక విషయం మనందరం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే, పేరెంట్స్ కన్నా మన వెల్ విషర్స్ ఎవ్వరూ ఉండరు. దే ఆర్ ద ఫస్ట్. అందుకే స్వామి చెప్పారు కదా, ఈవెన్ బిఫోర్ గాడ్ భగవాన్ హస్ ప్లేస్డ్ పేరెంట్స్ as ఫస్ట్. అయితే మా పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకోరండి మా ప్రాబ్లము, వాళ్ళకి చెప్పినా వేస్ట్ అనేది వింటూ ఉంటాం పిల్లల నుంచి. కానీ మనం అర్థమయ్యేలా చెప్తే, ఒకసారి చెప్తే అర్థం అవ్వకపోవచ్చు, రెండోసారి చెప్దాం, నెమ్మదిగా చెప్దాం, మంచిగా చెప్దాం. ఎందుకు అర్థం అవ్వదు? ఒకవేళ పేరెంట్స్ కే అర్థం అవ్వకపోతే ఇంకెవరికి అర్థం అవ్వదు ఆ సమస్య, మనకి ఎవరు హెల్ప్ చేయరు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్, ప్లీజ్ మేక్ అవర్ పేరెంట్స్, అప్రోచ్ దెమ్, డిపెండ్ ఆన్ దెమ్, అండ్ దే విల్ గో అవుట్ ఆఫ్ ద వే. ఎన్ని కష్టాలు పడైనా, ఎన్ని త్యాగాలు చేసినా, ఎంత ఇబ్బంది పడినా మీ సమస్యని వాళ్ళు పరిష్కరించకుండా వదలరు. సో పేరెంట్స్ హెల్ప్ మనం తీసుకోవాలి తప్పకుండా. అలాగే ఇంకొకటి స్వామి చెప్పారు, 2 V's అన్నారు స్వామి. ఏంటి అంటే వివేకం, ద పవర్ టు థింక్. ఇవన్నీ మనం ఆలోచించుకోవాలి. అసలు ఎందుకు వచ్చింది ప్రాబ్లం, వాట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్, దేని వల్ల వచ్చింది, నా తప్పే ఉంది. ఇవి మనం నా తప్పేం లేదు సార్, వాళ్ళే అలా చేశారు. సో ఈ బ్లేమ్ గేమ్ ఇవన్నీ కాకుండా లెట్ us థింక్. భగవాన్ has given us the power to think. రెండోవి విచక్షణ, అంటే the power of discrimination. If we go back to the 5 Ds, discrimination, what is good, what is bad, what is right, what is wrong. ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే కనుక మనం ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఈజీగా బయటపడగలం. ఒక చిన్న టెక్నిక్ 4S. ఫస్ట్ ఏంటంటే, వేర్ డిడ్ ఐ గో రాంగ్, ఎక్కడ తప్పు చేశాను నేను, ఎక్కడ పొరపాటు చేశాను, దానివల్లే కదా ఈ సమస్య వచ్చింది అంటే సెల్ఫ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఆడిట్. రెండో S, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. ఓ ఇక మీదట నేను ఇది చెయ్యకూడదు, అమ్మో ఇది చేస్తే ఈ సమస్య వస్తుంది, నాకు తొందరగా లేవకపోతే లేట్ అయిపోతాను కాలేజ్కి, సో తొందరగా లేవాలి. సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అండ్ టేక్ అ డెసిషన్. ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి, ఒక నోషన్. మనం న్యూ ఇయర్ నాడు తీసుకుంటాం, ఈ ఏడాదంతా నేను ఇది చెయ్యను, లేకపోతే ఈ ఏడాదంతా ఇది చేస్తాను, ఈ ఏడాదంతా అలా చేస్తాను, ఇలా చేస్తాను. ఆ న్యూ ఇయర్ నాడు తీసుకున్న రెజల్యూషన్ 1వ తారీఖు తీసుకున్నది 2వ తారీఖు ఉండదు. బట్ ప్రాబ్లమ్స్ కెనాట్ బి సాల్వ్డ్ బై జస్ట్ టేకింగ్ రెజల్యూషన్స్ ఆన్ న్యూ ఇయర్. న్యూ ఇయర్ లో ఓ రోజు తీసుకున్న రెజల్యూషన్స్ వల్ల మన సమస్యలు మనం పరిష్కరించుకోలేము. ఎందుకు అంటే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. సో టేక్ అ డెసిషన్ నాట్ టు రిపీట్ ద మిస్టేక్.
అదే తప్పు చేస్తూ ఉంటాం, మళ్ళీ అదే సమస్య. నాకు ఇన్ని కష్టాలు వచ్చాయి, నాకు అన్ని కష్టాలు వచ్చాయి. తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే, ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు 10 మందితో షేర్ చెయ్యకూడదు, చెప్పకూడదు. ఎవరితో చెప్పుకోవాలి? ఇందాక అట్లా చెప్పినట్టుగా మన పేరెంట్స్ తో, మన బాగా వెల్ విషర్స్, మనని బాగా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఒకళ్ళో ఇద్దరితో సలహా తీసుకోవాలి. బట్ మనం ఏం చేస్తాం, 10 మందికి చెప్తాం మన సమస్య. దానివల్ల ఏమవుతాం, అందరూ మన ఎదురుగుండా అయ్యో అవునా నీకు ఇంత కష్టం వచ్చిందా అని సింపథైజ్ చేస్తారు. కానీ మన రెస్పెక్ట్ మనమే పోగొట్టుకుంటాం వాళ్ళ దగ్గర. సో ప్రతి వాళ్ళకి, ఎవరికి ఎక్కువ మందికి మన సమస్యని చెప్పక్కర్లేదు, చూపించక్కర్లేదు. తర్వాత డెసిషన్ తీసుకున్నాక మూడో ఎస్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ అసెస్, సెల్ఫ్ ఎగ్జామిన్. సో నేను పాటిస్తున్నానా, నేను తీసుకున్న నిర్ణయం, నేను తీసుకున్న డెసిషన్. సపోజ్ ఒబిసిటీ ఉన్న పిల్లడు ఎవడైనా ఉన్నాడు, హి హస్ డిసైడెడ్ జాగింగ్ కి వెళ్తాను, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను. సో అది ప్రాబ్లం అయింది. సో అనలైజ్ చేసుకున్నాడు ప్రాబ్లం, సెల్ఫ్ రియలైజ్ అయ్యాడు, ఓ ఇలా ఉంటే కష్టం నాకు, లెట్ మీ ఫేస్ ఇట్, లెట్ మీ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. సరే నేను జాగింగ్ కి వెళ్తాను, జిమ్ కి వెళ్తాను అని స్టార్ట్ చేస్తాడు. కాకపోతే దాన్ని ఏంటంటే వారానికి ఒకసారి, ఈ వారం అంతా వెళ్ళేనా, లేకపోతే మధ్యలో మానేసేనా, లేకపోతే లేజీగా అయిపోయినా. సో అసెస్ చేసుకుని ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి. ఆ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనం దాన్ని అమలుపరిచేమా, దాన్ని ప్రాక్టీస్ లో పెట్టేమా అనేది ఒకసారి మనం ఎగ్జామిన్ చేసుకొని అసెస్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ 4 ఏంటి అంటే సెల్ఫ్ అష్యూరెన్స్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, మళ్ళీ విల్ పవర్ అండ్ డిటర్మినేషన్. మళ్ళీ 5 Ds లో ఇంకొక డి, డిటర్మినేషన్. చెప్పుకుంటూ ఉండాలి, లేదు నేను చేస్తాను, నేను చెయ్యగలను, నేను చేస్తాను, నేను చేసి చూపిస్తాను. ఎస్ ఐ విల్ డూ ఇట్, ఐ క్యాన్ డూ ఇట్, ఐ షాల్ డూ ఇట్, ఐ క్యాన్ డూ ఇట్. క్యాన్ డూ ఇట్, కాంట్ డూ ఇట్ కి ఒకటే డిఫరెన్స్, ఆల్ఫబెట్ టీ. సో ఐఎమ్ పాసిబుల్, ఐ విల్ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్. ఇవన్నీ మనం విల్ పవర్ స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటూ సెల్ఫ్ అష్యూరెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఉండాలి. ఎస్ నేను రైట్ ట్రాక్ మీద ఉన్నాను, నేను కరెక్ట్ గా వెళ్తున్నాను, నా ప్రాబ్లం ని నేను బాగా అప్రోచ్ అవుతున్నాను, మై అప్రోచ్ ఇస్ రైట్, మై సిస్టమ్ ఇస్ రైట్, నేను కరెక్ట్ వేలో వెళ్తున్నాను, నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది, నేను నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చెయ్యగలను అనే మనోధైర్యం మనమే ఇచ్చుకోవాలి. దిస్ విల్ మేక్ మన విల్ పవర్ స్ట్రాంగ్ అయి మన డిటర్మినేషన్ రోజుకి పెరిగి మనం ఆ గోల్ ని అచీవ్ చెయ్యగలము. ఇంకొక లాస్ట్ పాయింట్ చెప్తాను. దీనికి ముందు ఒక చిన్న కథ, ఈ విల్ పవర్ అండ్ డిటర్మినేషన్, ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో విల్మా రెడాల్ఫ్ అని మీరు తర్వాత గూగుల్ చేయొచ్చు. ఆమె ఒక అమెరికన్ అమ్మాయి. ఆ అమ్మాయికి చిన్నప్పుడు పోలియో ఉంటుంది, 2 కాళ్ళు, పాపం నడవలేదు ఆ అమ్మాయి. ఒక రోజు ఆ అమ్మాయి మంచం మీద పడుకుని టీవీలో ఈ మ్యారథాన్ రన్నింగ్ రేస్ చూసి నేను కూడా ఇలా పరిగెడతానంటుంది వాళ్ళ అమ్మతో. అంటే వాళ్ళ అమ్మ పాపం చాలా జాలిగా దీనంగా, అయ్యో ఈ పిచ్చి పిల్ల పరిగెడతానంటుంది ఏమిటి, ఈ అమ్మాయి అసలు నిలబడే లేదు అనుకుంటుంది. కానీ ఆ అమ్మాయి లేదు, నేను పరిగెడతాను 4 years ఒలింపిక్స్ లో, నేను నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్ కి నేను ఈ రేస్ లో ఉంటాను అని తను చెప్పుకొని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చెప్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళ మేనమామ ఒక అతను ఆ అమ్మాయి కళ్ళల్లో ఆ స్పార్క్ చూస్తాడు. అతను చూసి ఇలా కాదు, ఈ అమ్మాయి షీ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్ అని చెప్పి ఆ అమ్మాయిని డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి అక్కడ వైద్యం మొదలుపెట్టి మెల్లిగా నడవడం మొదలుపెట్టి, అవి క్లచెస్ పెట్టుకొని నడవడం, పడిపోవడం, ముడుకులు రక్తాలు కారిపోవడం, దెబ్బలు తగలడం, మళ్ళీ లేవడం, మళ్ళీ ప్రయత్నించడం, అలా చేసి ముందు నడవడం నేర్చుకొని, పరిగెట్టడం నేర్చుకొని, ఆఖరికి ఆఫ్టర్ 4 years షీ విన్స్ గోల్డ్ మెడల్స్ ఇన్ ది ఒలింపిక్స్. విల్మా రెడాల్ఫ్ ఈ అమ్మాయి పేరు. సో అలాంటి విల్ పవర్, అలాంటి డిటర్మినేషన్ ఇచ్చింది ఎవరు మనకి? భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తి ఇది. మరి మనం వాడాలి కదా. చిన్న సమస్యలకి మనం లొంగిపోతే మరి భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తి ఎప్పుడు వాడతాం? ఉత్తిని చెప్పుకుంది నేను ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్, ఐఎమ్ వెరీ బ్రేవ్, ఐఎమ్ అ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ పర్సన్, ఇది చెప్పడానికి కాదు. సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనం ఇవి వాడి
వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవాలి. భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ స్ట్రాంగ్ మన స్ట్రెంగ్స్, విల్ పవర్, ఇవన్నీ కూడా మనకి దేవుడిచ్చిన గిఫ్ట్లు, వరాలు. కానీ మనం వాడుతున్నామా? అవి వాడాలి, అవన్నీ బయటికి తీయాలి. తర్వాత లాస్ట్ ఇంకొక పాయింట్, యాక్చువల్లీ ఈ సెషన్ బాల వికాస్ పిల్లలకైతే నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే. ఎందుకు అంటే చూడండి, ఒక్కసారి మన బాల వికాస్ సిలబస్ కి వెళ్దాం. ప్రాక్టీసింగ్ వాల్యూస్, మనం వాల్యూస్, సబ్ వాల్యూస్ నేర్చుకున్నాం. సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్ నేర్చుకున్నాం. 5 Ds, గుడ్ హ్యాబిట్స్, గుడ్ బిహేవియర్, గుడ్ మేనర్స్. తర్వాత స్వామి చెప్పినట్టుగా స్పీక్ వెల్. తర్వాత దైవ ప్రీతి, పాప భీతి, సంఘనీతి, ఇవి నేర్చుకున్నాం. తర్వాత పేరెంట్స్ ని ఎలాగా మనం రివ్యూర్ చేయాలి, అది నేర్చుకున్నాం. తర్వాత పంచభూతాల్ని, మనం పంచభూతాల గురించి నేర్చుకున్నాం. తర్వాత 4 Fs నేర్చుకున్నాం. తర్వాత స్వామి చెప్పారు, వాచ్ యువర్ థాట్స్. థాట్స్ విల్ స్టార్ట్ లీడింగ్ యూ ఇంటూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇఫ్ యువర్ థాట్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్. మన ఆలోచనలు మంచివి కాకపోతే మెల్లిగా అవి ఎందులోకి తావతీస్తాయి? మన మాటలు, వర్డ్స్. తర్వాత వర్డ్స్ నుంచి యాక్షన్స్ అంటే డీడ్స్. అందుకే స్వామి వాచ్ గురించి చెప్పారు స్వామి. ఇవన్నీ మనం బాల వికాస్ లో చదువుకున్నవే. అయితే మనం ఏంటంటే కొంచెం లైఫ్ బిజీ అయిపోయి స్టూడెంట్ లైఫ్ లో మనం ప్రీఆక్యుపైడ్ గా ఉంటాం. కాబట్టి ఈ గ్రూప్ 4 క్లాసుల ద్వారా మీ అందరినీ మళ్ళీ రివిజన్ చేయించడం తప్పితే ఈ రోజు నేను కొత్తగా మీకు ఇక్కడ టెక్నిక్స్ చెప్పడానికి రాలేదు. తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ద 3 Ps. ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్. మనం ఏదైతే అనుకుంటామో దీనివల్ల సమస్య, మనం ఈ రోజు నుంచి ఇది చేద్దాము అని డెసిషన్ తీసుకున్నాం కదా, దట్ వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. నంబర్ 2, పర్సివియరెన్స్. అంటే డూ నాట్ గివ్ అప్, కీప్ ట్రయింగ్, డూ నాట్ గివ్ అప్, డూ నాట్ గెట్ డిస్కరేజ్. స్వామి ఏం చెప్పారు మనకి? ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు ఇస్తాను బంగారు మీకు, మీరు ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా అవ్వాలి అని ఎన్నోసార్లు స్వామి మనని గోల్డ్, ఒక బంగారం ముద్దతో మనని కంపేర్ చేసి, బంగారం ముద్దని కొట్టి ఎలా అయితే కంసాలి అతను గోల్డ్ స్మిత్ ఎలా అయితే ఒక చక్కటి మెరుస్తున్న ఆర్నమెంట్ లా తయారవుతుందో, సేమ్ వే స్వామి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్స్ ఆయనే ఇస్తారు. సో ఇలాగా మనని ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా మనని తయారు చేయడానికి అలాగే స్వామి మనతో కూడా ఉంటారు. కాబట్టి పర్సివియరెన్స్, కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్, డోంట్ గివ్ అప్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ద హోల్ క్లాస్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ప్రేయర్స్. మనం గ్రూప్ 1 నుంచి నేర్చుకున్నాం. ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలి, దానివల్ల లాభాలు ఏంటి, అది చేస్తే ఏమిటి మనకి మార్పు వస్తుంది మనలో. అండ్ ప్రేయర్స్, లెట్ us ప్రే. భగవాన్ స్వామి నాకు ఇది వచ్చింది, స్వామి ఈ సమస్య వచ్చింది. ఒక చిన్న సన్నివేశం చెప్పి నేను క్లాస్ ముగిస్తాను, సమయం చూసుకున్నాను. మాకు విశాఖపట్నం జిల్లాలో గత 40 ఏళ్లుగా మాకు బాల వికాస్ కి పునాది వేసిన రోహిణి అమ్మగారని మాకు ఇక్కడ, ఆమె ఫస్ట్ బాల వికాస్ డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్. తర్వాత బాల వికాస్ తాలూకా అవేర్నెస్ ఆమె ఫౌండేషనే వైజాగ్ కి ఆమె వేశారు. ఇటీవల ఈ మధ్య ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె ఎట్లా ఉన్నారో చూసి వచ్చాము మేము. అయితే ఆమె ఒక చక్కటి సన్నివేశాన్ని మాతో షేర్ చేసుకున్నారు. అంటే ఈ ప్రేయర్స్ కి వర్తించి స్వామి ఎలాగా వింటారో మన సమస్యలు అనేది. ఒకసారి ఆమె, మనందరికీ అలవాటే, మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పని ప్రారంభించినప్పుడు స్వామికి చెప్తాం, స్వామి రేపు ఈ పని చేయబోతున్నాం స్వామి, మా చేత చేయించండి. అలాగే ఇంట్లోంచి అడుగు బయట పెట్టేటప్పుడు విభూతి పెట్టుకొని స్వామికి చెప్పి మనందరం వెళ్తాం. బాల వికాస్ పిల్లలుగా మీరు, పెద్దవాళ్ళగా మేము, అందరికీ మనకు అలవాటే. సో ఆమె కూడా ప్రతి ఆదివారం క్లాస్ కి వెళ్ళినప్పుడు స్వామి బాల వికాస్ క్లాస్ కి వెళ్తున్నాను స్వామి అని చెప్పి ఒక ఫోటో ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంట్లో, ఆ స్వామి ఫోటో దగ్గర చెప్పుకొని ఆమె వెళ్ళేవారట. క్లాస్ అయ్యాక వెంటనే వచ్చి ఆమె ఏం చేసేవారంటే, స్వామి ఇవాళ క్లాస్ లో ఇలా అయింది స్వామి, ఈ పిల్లలు ఇలా అన్నారు స్వామి, అప్పుడు నేను ఇలా అన్నాను. మొత్తం క్లాస్ లో జరిగిందంతా ఆ స్వామి ఫోటోకి, స్వామి దగ్గర ఆ ఫోటో దగ్గర చెప్పుకొని అప్పుడు ఆమె భోంచేసేవారట. అది ఆమె అలవాటు ఇన్నేళ్ళై.
చాలా సంవత్సరాలు ఆ బాల వికాస్ క్లాసులు చెప్పిన నాళ్ళు ఆమెకు ఆ అలవాటు ఉండేదంట. సో ఇదిలా జరుగుతూ ఉండగా ఒకసారి స్వామి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారంట. ఇచ్చి స్వామితో మాట్లాడే అవకాశం ఈ మన రోహిణి అమ్మగారికి కూడా కలిగిందంట. అయితే ఆమె అడిగారంట, స్వామి బాల వికాస్ లో ఇంకా ఏమి బాగా చేయాలి స్వామి, ఇంకా మీకు నచ్చినట్టుగా ఎట్లా బాల వికాస్ వృద్ధి చేయాలి మా జిల్లాలోని స్వామి, ఎక్కడైనా తప్పులు ఉంటే ఎలా వాటిని సరిదిద్దుకోవాలో మీరు చెప్పండి స్వామి అని ఆమె అడిగితే స్వామి అన్నారంట, మళ్ళీ నేను వేరే చెప్పేదేంటి బంగారు, వారం వారం వచ్చి నువ్వు అన్నీ నాతో చెప్పుకుంటున్నావు కదా, చక్కగా చేసుకుంటున్నావు నీ బాల వికాస్ క్లాసుల్ని, తప్పకుండా చక్కగా చేసుకో అని చెప్పి స్వామి అన్నారంట ఆమెతో. అది మొన్న ఇటీవల ఆమె మాతో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే ప్రార్థన, ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్, కర్మ. మనం దీంట్లో చూసాం కదా, మన భక్తి యుగంలో భగవద్గీతలో చెప్పిందే ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ అండ్ బిలీఫ్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్, బిలీఫ్ ఇన్ గాడ్ అండ్ డివోషన్ టువర్డ్స్ గాడ్. సో ఈ 3 P's, ప్రాక్టీస్ వాట్ యు డిసైడ్, ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ ఎట్లా చేద్దాం అనేది ఏది డిసైడ్ చేసుకున్నారో అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, ప్రాక్టీస్ చేయడం. రెండో P పర్సివియరెన్స్, అసలు వదలకుండా పట్టుదలగా గో ఆన్. ఫెయిలియర్ ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ నిలబడాలి, మళ్ళీ లేచి ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అండ్ లాస్ట్ బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బిగ్గెస్ట్, ప్రేయర్స్. లెట్ us tell our ప్రాబ్లమ్స్. మీరు చాలా చిన్నవాళ్ళు మా దగ్గర, మాకు ఇంత పెద్ద స్వామి ఉన్నారు, స్వామి మాకు ఇచ్చిన శక్తులు ఉన్నాయి మా దగ్గర, మీ వేషాలు మా దగ్గర చెల్లవు, మీరు వేరే చోటికి వెళ్ళండి అని మనందరం కూడా స్వామికి చెప్తూ, మీ అందరి తరఫున స్వామికి మీ లైఫ్ అంతా, అందరి లైఫ్స్ చాలా బాగుండాలని, చాలా ప్రాస్పరస్ గా ఉండాలి, ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉండాలని, స్వామి అడుగు అడుగున మీతో ఉండాలి, మీ ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ స్వామే మీకు ఇవ్వాలని, అలాగే స్వామి చెప్పిన బాటలో మీరందరూ బాల వికాస్ విద్యార్థులుగా మీరు నేర్చుకున్న బాటలో మీరందరూ నడవాలని, అలాంటి బుద్ధిని, అలాంటి జ్ఞానాన్ని, అలాంటి విచక్షణని స్వామి మీకు ప్రసాదించాలని, మనందరినీ స్వామిని ప్లీజ్ చెయ్యాలి అని, ఆ ఒక్కటి స్వామిని హ్యాపీ చెయ్యాలి అని, ఆ వేలో మనందరం, ఆ మార్గంలో మనందరం కూడా నడవాలని, స్వామి నడిపించాలని మనందరి తరఫున స్వామిని కోరుతూ, ఇలాంటి అవకాశం నాకు ఇచ్చిన మన స్టేట్ కోఆర్డినేటర్స్ కి, ముఖ్యంగా స్వామికి, ఇందులో ఏ పాయింట్లైనా మీకు ఏమైనా వర్తించి మీకు ఉపయోగపడతాయంటే స్వామి నా చేత నా పని చేయించారనే నేను భావిస్తూ, అందరికీ పేరు పేరున అందరికీ కూడా ప్రేమతో సాయిరామ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ డియర్ చిల్డ్రన్. We will all pray for you. You will all be in our prayers. మీరు ఏది అనుకుంటే, మంచి వేలో ఏది అనుకుని ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ప్రయత్నం షుడ్ బి a success and you should all become good Bal Vikas students, Sevadal and స్వామి ఆర్గనైజేషన్ తో కనెక్ట్ అయ్యి, ఇంత చక్కటి ఆర్గనైజేషన్ మనకి స్వామి ప్రసాదించి, మీరందరూ కూడా రేపు నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ లీడ్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తూ, మన సత్యసాయి సేవా సంస్థలు ఎల్లప్పుడూ సూర్య చంద్రాలు ఉన్నన్నాళ్ళు ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుందని స్వామి చెప్పారు. మీరందరూ కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ గా మంచి పనిముట్లుగా, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గా, టూల్స్ గా తయారవ్వాలని, అలాగా మిమ్మల్ని అందరినీ షేప్ చేయాలని స్వామిని మరీ మరీ వేడుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ, జై సాయిరామ్. సాయిరామ్, సాయిరామ్ జయ, సాయిరామ్. సాయిరామ్, సాయి మాత దివ్య శ్రీ చరణాలకు నమస్కరిస్తూ, ఈనాటి వక్త సోదరి జయ, డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కోఆర్డినేటర్ వైజాగ్, ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే, ఈ క్లాస్ ముందు పిల్లల నేపథ్యంగా పెట్టుకొని పెద్దవాళ్ళకి స్వామి చెప్పించారేమో అన్నట్లుగా ఉంది. అత్యంత స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి అసలు స్వామి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎంతో చక్కగా, చాలా చక్కగా స్వామి మీ చేత చెప్పించారు. రాష్ట్ర విద్యా విభాగం తరఫున
మీకు హృదయపూర్వక సాయిరామ్ సిస్టర్. థ్యాంక్ యూ. తర్వాత కామెంట్స్ కానీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి సెషన్. అందులో ప్రధానంగా స్వామి 100 బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ సెషన్ స్వామి మీకు ఇచ్చారు ఆ అవకాశం. ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి నుంచి స్వామి 100 బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయని మనం ఆర్గనైజేషన్ లో చెప్పుకున్నాం. సో ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేది బాలిక గురువు చేత ఆ స్వామి 100 బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ చేయించారు. చాలా చాలా సంతోషం. స్వామి ఒకసారి చెప్పారు, బంగారు ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చెప్తూ దోశ ఎలా చేస్తారో తెలుసా అని అడిగారు ఒక భక్తుడిని. మనందరికీ తెలుసు దోశ ఎలా చేస్తారంటే అతను చెప్తారు, లే స్వామి నాకు తినటం తెలుసు చేయటం చేత కాదు అంటే, మినప గుండ్లు నానబోయాలి, రేషియో తెలుసా నీకు అని అడిగారు. లే స్వామి తెలియదంటే ఆ రేషియో స్వామి చెప్పారట. నానబోయంగానే సరికాదు, అది మళ్ళా గ్రైండ్ చేయాలి, గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు ఎంత నలుగుతాయో తెలుసా అవి, ఆ తర్వాత పిండి తినేదేం కదా, దాన్ని మళ్ళా పెనం పెట్టాలి, పెనం కాలకుండా వేయకూడదు, పెనం బాగా కాలితే దోశ బాగా వస్తుంది, సో పెనం కాలాలి, కాలిన తర్వాత పిండి వేయాలి, ఓన్లీ అది టేస్ట్ రావాలంటే పిండి వేస్తే చాలు, దాని మీద ఆయిల్ కూడా వేయాలి, అప్పుడు అత్యంత రుచికరమైన దోశ వస్తుంది. బంగారు నేను కూడా మిమ్మల్ని ఇలాగే చేస్తాను, మీ జీవితంలో మీరు ఎంత టేస్ట్ గా ఉండటానికి నేను టెస్టులు పెడుతూ ఉంటాను, వాటిని మీరు నా అనుగ్రహంతో మీరు సాల్వ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తారు బంగారు. మీరు మీ జీవితాలు రుచిమయంగా ఉండాలని చెప్తారు. కాబట్టి మనందరం సోదరి జయ చేత స్వామి చెప్పించినటువంటి మార్గంలో నడిచే భక్తి శక్తి యుక్తి ప్రసాదించాలని చెప్తూ మరొకసారి సిస్టర్ జయ వెరీ 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 థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంది క్లాసు. థ్యాంక్ యూ. తర్వాత చిన్నారులందరికీ మీ అందరికీ తెలుసు మనకు గ్రూప్ 4 క్లాస్ ఎవ్రీ మంత్ జరుగుతుంది. స్వామి దయతోటి మార్చిలో స్టార్ట్ అయిన క్లాసు 2024 మార్చిన స్టార్ట్ అయింది మనకు క్లాస్. ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది మంత్లీ వన్స్. తర్వాత ముఖ్యంగా అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే మనకు పుట్టపర్తిలో అతిరుద్రం జరుగుతోంది, మీ అందరికీ తెలుసు. దాన్ని మనము పుట్టపర్తి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఓకే, వెళ్ళని వాళ్ళం కూడా ఇక్కడ మనకి మీరు మన గ్రూప్ లో చూస్తుంటారు, లేకపోతే మళ్ళీ మేము పోస్ట్ చేస్తాము, దాంట్లో రిజిస్టర్ అయ్యి చాంట్ చేస్తే చక్కగా మనకి బాల వికాస్ లో మనము స్వామి దగ్గర చాంటర్స్ చేసిన లిస్ట్ లో మన పేరు మన ఊరి పేరు కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ యొక్క అద్భుత అవకాశాన్ని కూడా చిన్నారులందరూ వినియోగించుకోండి, చక్కగా రిజిస్టర్ అవ్వండి, వేదము శ్రవణం చేయండి. మీకు బాల వికాస్ పిల్లలకు వచ్చు కాబట్టి దాంతో ఒకవేళ మార్నింగ్ కాలేజెస్ స్కూల్స్ ఉంటే ఈవినింగ్ టైం అయినా దానిలో జాయిన్ అయ్యి ఆ అదృష్టాన్ని ఆ భాగ్యాన్ని మనం అందరం పొందుదాం. తర్వాత మధు గారు ఉన్నారమ్మా, సైరా మధు గారు. ఓకే, స్వామివారి హారతి తోటి మనము క్లాస్ క్లోజ్ చేసుకుందాం. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే సరే చేయండి మా స్టార్ట్. जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ओम जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयन ओम जय जगदीश हरे
నారాయణ 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 ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం జై సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం జై సద్గురుదేవా शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। సాయిరామ్ అండి అందరికీ సాయిరామ్. సాయిరామ్. సాయిరామ్.